اور آج اس کڑی میں جس مدے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دین کی دعوت۔ اسلام میں کیا دین کی دعوت دینا بہت ضروری ہے؟ دین کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ دین کی دعوت دینا یعنی کسی کا دھرم پریورتن کروانے کے لیے اس کو ایک طرح سے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کا برین واش کرنا۔ دین کی دعوت کو کس طرح سے سمجھا جائے، کس طرح سے دیکھا جائے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں۔ پہلی بار کیا کہتا ہے اسلام میں ساحل ایکس مسلم اور ایکس مسلم ایڈم سیکر ہمارے ساتھ دونوں ایک ساتھ ایک منچ پر ہیں۔ بڑے دنوں سے ہمارے جو تمام فالوورز ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کے فالوورز ہیں، جو ہمارے شو کے فالوورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لایا جائے، تو دونوں کو ہم ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ اور مسلم دھرم گرو ڈاکٹر سید اوشاف شاہ ملک خرم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ آپ سبھی کا سواگت۔ نمسکار دوستو، بھارت پریمیوں، جے بھارت، ایک کیس ڈائلاگ میں آپ کا سواگت ہے۔ تو دوستو، ہم نے کچھ دن پہلے ایڈم سیکر کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا۔ جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے ایڈم سیکر کا سواگت کیا تھا پنجابی ڈھول نگاڑوں کے ساتھ، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اب وہ نیشنل میڈیا پہ آ کر ملا مولویوں کی حالت پتلی کرنے والا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ اس چرچا میں ہوا ہے۔ یہ جو لکھے بیٹھے ہیں نا مسلم دھرم گرو، پہلے تو مجھے اس چیز سے بڑی اپتی ہے۔ اور دوستوں، اگر آپ لوگ بھی میری اس بات سے سہمت ہیں تو کم سے کم میرے اس کلپ کو کاٹ کے یا اس کو کسی بھی طرح ہیش ٹیگ چلا کے نیوز نیشن اور انیہ میڈیا چینلوں پر یہ بات پہنچائی جائے۔ اس کو ہمارے سناتنی بھائی زور شور سے اٹھائیں کہ یہ جو دھرم گرو لکھا جاتا ہے نا مسلم دھرم گرو، تو اس پہ ہمیں گھور اپتی ہے۔ نو ڈاؤٹ نیوز نیشن اور پناج تیاگی جی اچھا کام کر رہے ہیں، مگر یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ بھائی نہ تو کہیں قرآن میں دھرم نام کی جگہ ہے اور نہ ہی آپ کو کسی انیہ کلٹ یا پنتھ میں یا کہیں بھی آپ کو دھرم نام سے کوئی شبد ملے گا۔ وہ صرف آپ کو سناتن میں ہی ملتا ہے، تو دھرم سناتن ہی ہے۔ تو بھائی ان کے ورڈ ہی یوز کیا کرو آپ۔ وہ اپنے آپ کو مولانا، مولوی، عالم جو مرضی لکھوائیں۔ یہ مسلم دھرم گرو کیا ہوتا ہے یا کرسچن دھرم گرو کیا ہوتا ہے؟ اس نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی، تو بھائی کیوں ہم اپنے شبدوں کو یوز کرنے دیں؟ تو اس لیے میری یہ گھور اپتی ہے۔ تو آپ بھی زور شور سے اس بات کو اٹھائیں۔ اور کیسے یہ مولانا باغا ہے اس چرچا میں آپ دیکھو، ریفرنس میں آپ کو پہلے کی طرح ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ سواگت ہے۔ سب سے پہلے خرم صاحب، کیونکہ آپ اسلام کے جانکار ہیں، پورے پینل میں سب سے زیادہ تجربے کار ہیں، آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں کیا دین کی دعوت کا کیا مطلب بتایا گیا ہے؟ دین کی دعوت دینا کیا ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں۔ دیکھیے، دین کی دعوت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے لوگوں کو سچائی، اچھائی کی باتیں بتانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ اسی کو دین کی دعوت کہا جاتا ہے۔ بھلائی کی بات کہنا ہر دھرم میں سکھایا جاتا ہے۔ برائی سے روکنے کی شکشا ہر دھرم میں دی جاتی ہے۔ سارے دھرموں کا مول سچائی ہے، سارے دھرموں کا مول بھلائی ہے۔ جنتا عوام کی بھلائی ہو، عوام سچائی کی راہ پر چلیں، یہی ہر دھرم کا مقصد ہوتا ہے۔ مطلب ایک طرح سے ہم کہیں کہ پروچن ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں دین کی دعوت۔ جو بھی لوگ دھرم کی یا دین کی دعوت دیتے ہیں، ہاں جی مطلب اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ جس کو جو دین کی دعوت دینا کا بات پوری سن لیجیے، جس کو دین کی دعوت دینے کا شوق ہے، پہلے اس کو دین کے بارے میں جانکاری تو ہونا چاہیے، اس کی اسٹڈی تو ہو اس کے بارے میں، تب تو وہ سچائی اور اچھائی کی بات بتا سکے گا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے کیا ثواب ملتا ہے، پیاسے کو پانی پلانے سے کیا ثواب ملتا ہے، کسی غریب مظلوم کی مدد کرنے سے کیا پڑھنے ملتا ہے، کتنی مانسک شانتی اور ہاردک یعنی شانتی دین کی ملتی دعوت ہے۔ کا یہ کنورژن مقصد سے ہے۔ کوئی لینا دینا نہیں؟ نہیں، کنورژن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ٹھیک ہے، ساحل۔ کنورژن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پناش جی دیکھیے، دین کی دعوت جیسے کہ آپ نے ٹاپک چنا ہے، تو دین کی دعوت دینا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب جہاں تک ڈاکٹر سید صاحب نے کہا ہے کہ اچھی اچھی باتیں بتانا، تو اچھی باتیں کیا ہے؟
अच्छी बात इस्लाम के हिसाब से जो मेन बात है वो ये है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये बात जो गैर मुस्लिम है इनको पहुंचाना ये हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, ताकि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह के दीन को फॉलो करने लगे, मुसलमान हो जाए। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे दीन की दावत दे सकता है, और अगर हम रसूलुल्लाह के ज़माने को देखें और रसूलुल्लाह और सहाबा का अमल अगर हम देखें तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। दीन की दावत रसूलुल्लाह जो देने का जो तरीका था वो आपको मैं एक हदीस से बताता हूँ। अब देखिए इसमें बड़ी ही एक बात गौर करने वाली है कि रसूलुल्लाह जो एक बार बैठे हुए थे, आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आपने फरमाया, अच्छा इस पे गौर करिए, आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे पूछा, फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। अब ये तरीका था रसूलुल्लाह का कि भाई हुक एंड क्रुक, सामने वाले को इस्लाम कबूल करवाना है, अगर अच्छे से माने तो ठीक है, नहीं अच्छे से माने तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जाएगी या ऐसा कंडीशन रखा जाएगा कि वो मजबूरी में उसको या तो दीन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या तो फिर जिज़िया देना पड़ेगा, या तो फिर जंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये तरीका रहा है इस्लाम का दीन की दावत देने का। पाकिस्तान से एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के एडम सीकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एडम, आपकी नज़र में और आपके मुल्क में दीन की दावत के वाकई में इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताना होता है या फिर लोगों को इस्लाम की तरफ खींचना, उनका ब्रेन वॉश करना होता है? थैंक यू सो वेरी मच इस मंच के लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मौलाना साहब इस किस्म का पॉइंट रखेंगे। मुझे क्वाइट फ्रैंकली ज़ाती तौर पे काफ़ी अफसोस हुआ। कुरान सूरह फुज़िलत आयत नंबर 33 बताती है, इस शख्स से बेहतर बात और क्या हो सकेगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ और नेक अमल करे। अल्लाह के लिए बुलाना, दावा देना कुरान के ऊपर है, कुरान की बात है। कुरान चैप्टर नंबर 16 जो सूरह अल-नहल है उसकी आयत नंबर 125 भी कहती है, तमाम मुसलमानों को आप दावत दीजिए अपने रब की तरफ दानाई और अच्छी नसीहत के साथ, और इनसे बहस कीजिए अच्छे तरीके के साथ। ये सूरह अल-नहल जो है वो मक्की सूरत है, हिजरत से पहले। मैं समझता हूं कि इंडिया में चूंकि मुसलमान कम है तो वो मक्की आयतों को एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 29 सूरह अनकबूत, एक और मक्की आयत है, और ये कहती है कि इवन अब अहले किताब से जब बात करो उनको भी बेहतर तरीके से इंसाफ के साथ इस्लाम के ऊपर लेके आओ। तो इंडिया के अंदर चूंकि मेरे मुताबिक मक्कन इस्लाम चल रहा है, और अभी जो साहिल ने हदीस दी थी वो मदनी इस्लाम से रिलेटेड है, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ताकत में आ चुके हुए थे। तो मैं इवन अगर मक्की इस्लाम की तरफ जाऊं तो दीन इस्लाम की तरफ बुलाना और उनको कहना मुसलमान हो जो, और एंड में अल्लाह मियां क्या फरमा रहे हैं सूरह अनकबूत की आयत में, नहनु लहू लिमुस्लिमून, कि हम लोग तो मुस्लिम हैं, सबमिट है, अल्लाह की तरफ सबमिटर्स हैं, तुम लोग भी अल्लाह के सबमिटर हो जाओ। कोई भी अच्छा काम एक मुशरिक अगर कर रहा है, एक शिर्क करने वाला कर रहा है, तो कुरान बताता है कि मुशरिक तो जाएंगे ही जहन्नम में, चाहे अच्छे से अच्छा काम ही क्यों ना कर ले। तो अच्छाई की तरफ बुलाने की कोई बनती ही नहीं जब तक आप उन्हें मुसलमान नहीं बनाते। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर खुर्रम, आपने जो बात कही, साहिल और एडम ने जिन हदीसों का हवाला दिया, चाहे फिर वो मक्की हदीसें हों या मदनी हदीसें हों, वो तो बिल्कुल अलग हैं दोनों चीज़ें। आपके पास कोई ऐसे तर्क है जो इनकी इन हदीसों को झुटला सके, गलत बता सके इनकी जानकारी को? मेरी तरफ से कुरान की आयतें आई थी, हदीस नहीं। अच्छा, कुरान की आयतें, माफी चाहूंगी जी, माफी चाहूंगी, कुरान की आयतें। तो क्या ये गलत आयत पढ़ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम आप करती हैं, पिछली बार भी आपने मुझे बुलाया था, और जो कॉन्स्पिरेसी एंटी इस्लामिक होती है
उसका ही ये प्रोग्राम बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं मुझे ऐसा खुर्रम लगता साहब, है। बिल्कुल नहीं खुर्रम साहब, मनमाने एक मिनट तरीके से खुर्रम साहब, किसी आपने एक भी आरोप आयत की लगाया है, व्याख्या सुनिए मेरी कोई बात, भी करने अगर बैठ ऐसा जाता है। होता खुर्रम बात साहब पूरी सुनिए, तो बात शो पूरी में सुनिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स बात मुस्लिम पूरी होते, आप सुनिए, नहीं बैठे होते। बात पूरी आप सुन मेरे लीजिए ऊपर ना, कुछ भी आरोप बात लगाएंगे और पूरी मैं सुन सुनूंगी लीजिए ना उससे, हमारी। ये गलत है। मैंने आपको कहा ना हमारी कि बात आप सुन काउंटर लीजिए ना। कीजिए, आप इन दोनों की पोल खोल के मैं रख आप पे दीजिए, आरोप ये नहीं दोनों लगा झूठे हैं, ये मैं आप साबित पे कर आरोप दीजिए। नहीं लगा रहा। आप इतने तजुर्बेकार हैं, आप साबित कर दीजिए ना ये दोनों झूठे हैं, ये गलत, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आपसे तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की आंखें खोलें और उनकी झूठ का पर्दाफाश करें। मौलाना, जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं, जो दलाइल आपके सामने रख रहे हैं, उसे काउंटर करिए। आया ये देखिए, दलील सबसे सही पहले है, तो आपने उन्हीं गलत है, साहब को क्या बुलाया मतलब है। खुर्रम साहब, आपने मौजू रखा है, उन्वान रखा है, सब्जेक्ट रखा है दीन की दावत, है ना? तो दीन की दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती, कोई भी दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती। ये जो व्याख्या करने के लिए आपने साहिल साहब को या फना साहब को या पाकिस्तान का हवाला देकर आपने बिठाला, वो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, सूरह अनकबूत की आयत, माने कुछ भी बता रहे हैं, आपको भी उसके मायने नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं चाहती हूँ आप अगर ये पूरा प्रमोट कर सर, रही हैं। नहीं बिल्कुल प्रमोट नहीं करी खुर्रम साहब। खुर्रम साहब सुनिए, खुर्रम साहब आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आप इतने तजुर्बेकार हैं, आपको इस्लाम की इतनी जानकारी है, आप इनकी पोल खोलिए ना, आप कहिए ये झूठ पढ़ रहे हैं, आप इनको काउंटर कीजिए। मैं तो चाहती हूँ तहे दिल से, क्यों किसी धर्म को बदनाम करना जिसके चाहने वाले, जिसके लिए, जिसके मानने वाले इतने ज्यादा हैं? अरे भाई, गलत बयानी कर रहे हैं, वो बताए। ठीक है, साहिल पूछ रहे हैं क्या गलत है, बताएं। गलत बयानी कर रहे हैं, उस गलत बयानी अरे को सिर्फ फिर बोलने से नहीं चलेगा ना मौलाना। मौलाना, मैं कुछ मैं भी बोल किसी से नहीं दूं, अगर गलत बोलूं तो आपको टाइम मिल रहा है ना मुझे रिफ्यूट करने का। आपसे बात करूंगा रिफ्यूट नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और अगर आपने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की तो मैं फिर चला जाऊंगा। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। नहीं, मैं आपको ट्रोल क्यों करूंगी सर? भी नहीं सर, मेरी बात सुनिए खुर्रम साहब, बता दूं मैं आपको। खुर्रम साहब देखिए, मैं कम से कम मेरी ये खुद की सुनिए खुर्रम साहब, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। खुर्रम साहब, खुर्रम साहब, खुर्रम साहब, मैं चाहती हूँ, ठीक है, खुर्रम साहब अगले 5 मिनट आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। इन दोनों ने जो गलत कुरान की आयत और हदीस की आयत कोट की है, ताकि कोई इनकी गलत बातों पे विश्वास ना करे, आप उसका सही तर्जुमा बताएं और आप इन दोनों की पोल खोल दें। अगले 5 मिनट आपके, चाहे तो 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। ये दोनों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूं। आप बड़े हैं, आपका पूरा सम्मान है। पिनाज जी, हमने जो हवाला दिया है उसी पे जवाब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। सूरह फजीलत की आयत नंबर 33, सूरह अल नहल की आयत नंबर 125, इन दोनों के बारे में पहले बता दें, फिर हम अनकबूत पे भी चलते हैं। हजरत, ठीक है खुर्रम साहब, कोई नहीं टोकेगा आपको। अब ये बताइए, मैं कुरान की आयत के बारे में बताऊं कि वो जो पहले मनगढ़ंत उन्होंने हदीस सुना दी उनके बारे में एक एक करके सबकी पोल खोलिए, एक एक करके सारा झूठ इनका इनके मुंह पे देकर आप इन्हें जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम साहिल ने जो हदीस पढ़ी थी उसका जवाब ले लेते हैं, फिर एडम सीकर ने जो हवाला दिया था उसका जवाब लूंगी। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 392। वो गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, उसका सही तर्जुमा आप कर दीजिए, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। अब आइए, जिन्होंने कुरान की, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। साहिल ने गलत तर्जुमा करा है ना, तो आप लोगों को बताइए कि उसका सही तर्जुमा गलत कर रहे हैं ना। सही बुखारी हदीस नंबर 392, इसमें भी यही बात लिखी हुई है। अरे वो बात है ही नहीं जो काल्पनिक करके बताई जा रही है। साहिल, आप अल्फाज हदीस पढ़ सकते हैं क्या? वो देखिए, फिर बीच में बोलने लगे। नहीं, एक मिनट, अल्फाज हदीस पढ़ लेते हैं, आप उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ पर मेरे मंच पर किसी भी धर्म को झूठे तर्कों से कुछ भी तरीके से। अभी आप मुझसे कह रही थी 5-6 मिनट तक कोई बोलेगा नहीं। आपने तो सवाल पूछा। अभी आप कह रही हैं, अरे सर, आपने तो पूछा कि कोई बोलेगा नहीं, फिर बीच में बोलने लगे। खुर्रम साहब, आप ही ने मुझसे कहा कौन सी वाली जवाब पूरा दे रहा हूं। ठीक है साहिल, मैं तो जवाब पूरा दे रहा हूं ना। साहिल एक अल्फाज हदीस पढ़ के बता रहे हैं, उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा अगर ये गलत कह रहे हैं तो। साहिल, इनको उर्दू में चाहिए या अरबी में चाहिए मौलाना को? खुर्रम साहब, अरबी में पढ़ें कि उर्दू में पढ़ें?
पसंद आपकी? जिसमें भी पढ़ना पड़े पढ़ लीजिए अपनी मर्जी ठीक से। है, उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि लोगों को भी समझ में आए। देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929 बिल्कुल सही हदीस है। औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो लोग जाओ इसे छोड़ दो, तुम लोग जाओ इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम होगा। यह है पूरी इबारत। उसाफ साहब, डॉक्टर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। खुर्रम, अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सुनन इब्ने माजा में ये ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत बोल रहे हैं, उसके माने ये नहीं है। सुनन इब्ने माजा में आपके सामने पेश कर दूंगा। बात पूरी सुन लीजिए, बस खत्म हो गई बात की बारी। 3929। दूसरी बात सूरह नहल, सूरह अनकबूत का जो उन्होंने हवाला दिया है, उसके बारे में सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए। कुरान हकीम, कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। हर मखलूक उसका रब है, परवरदिगार। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद खड़ा करना और कुरान पे उंगली उठाना और हदीस पे उंगली उठाना और मनगढ़ंत बातें करना, आप करते रहिए, आपकी मर्जी है, पर सच तो सच रहेगा ना। ठीक है, आप हदीसों से भी जान छुड़ा रहे हैं मौलाना, और एक मिनट, कुरान आदम से की भी जान बात छुड़ा सुन लेते रहे हैं। आदम, आपने खुर्रम साहब ने साहिल की बातों के जवाब दिए, आप अपनी बात रखें। जी, मैं मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है। 7वीं सूरत को सूरह नंबर 1 कह रहे हैं, रेवलेशन के मुताबिक 7वीं है। नहीं, मैंने इसके दोनों का अंदर जवाब उन्होंने दे दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों नहीं आए? वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह बरसना जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक हैं, जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, जो अहले किताब भी हैं। वो सब के सब वो हैं जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुज़लत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। आप यहाँ पे माने ये नहीं है जो आप बता रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप लो मौलाना लो, कुरान की आयतों के साथ हम इसको सही बयान कर देंगे। कब तक जलेबियां बनाओगे? आप जलेबियां नहीं बनने वाली। आप गलत बयानी कर रहे हैं। गुनाहगारों के लिए, गुनाहगार कोई भी हो, गुनाहगारों के लिए ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला
اور یہ جو چینل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں یہ شاید اپنا پرچار کرنے کے لیے، ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، من مانے طریقے سے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کرتے رہیے. خرم صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ صحیح ٹرانسلیشن کر دیجئے نا، یہ دونوں غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کریں گے ٹرانسلیشن؟ اچھا پیناز جی، میرا ایک بات آپ لے لیجئے پیناز جی، ان سے پوچھئے کہ اتنے سالوں سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے جیسے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سٹیجیں لگا کے غیر مسلمانوں کو مسلمان بنایا ہے، آپ مولانا کے منہ مبارک سے نکلوا دیجئے کہ ذاکر نائک اور ان کے جیسے کئی مولانا جو تبلیغ والے ہیں یہ سب غلط کام کر رہے تھے. خرم صاحب، کسی کو اسلام میں بلانے کی دعوت اللہ نہیں دیتا. آپ تو شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں. ساحل، انہیں آپ کی اور ایکس مسلم ایڈم سیگر کی باتیں بالکل پسند نہیں آ رہی ہیں. ایڈم نے تو صرف ابھی 2 مکی آیتوں کا ریفرنس دیا تھا تو مولانا جلیبیاں بنانا شروع کر دیا. تو پر ساحل نے جیسے ہی اس پیس ٹی وی والے جوکر نلائک کا نام لیا تو مولانا کو برنول یاد آ گیا اور وہ نکل گیا برنول لینے. بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش کے کچھ کنورٹڈ ملوں کو نا بڑا شوق تھا اس جوکر نلائک کو اپنا ابو بنانے کا. تو جب وہ پیس ٹی وی پہ چلاتا تھا نا تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے. اب یہ تم لوگوں کے کیے ہوئے کرم ہی تمہارے سامنے آ رہے ہیں. دیکھ لو ایک پاکستانی آ جا کے تمہیں دھو رہا ہے تو یہ تمہارے ہی گھر سے نکلا ہوا ہے. اب وہ سچ بتا رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. کہتے ہیں نا سمے بڑا بلوان ہوتا ہے، تو یہ بس سمے کا پھیر ہے. جیسے جیسے تم لوگوں نے مزے لیے تھے نا بڑے خوش ہو کے کافروں کو انگلی کر کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارا اللہ ہی بڑا ہے، بس وہی بڑا ہے، باقی والے سب نجس، سب گندے، سب دھرت. تو اب 2 جواب، نہیں تو ڈھونڈو برنول. ہوئے 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 ہوئے، سچ بتاؤ گے بھی کہاں سے؟ سارے ملے مولویوں کو تو پتہ ہے کہ اسلام کلٹ ہے، اپنی دکانیں چلانی ہیں. اسلام تو صرف 2 ہی کھمبوں پہ کھڑا ہے، ایک ڈر، دوسرا لالچ. یہ تو سارے ملا مولویوں کو پتہ ہے. اور اسپیشلی میرا پاکستانی ملا مولویوں کو میسج ہے کہ باڑھ آئی تھی تو یہاں سے تو کوئی مدد ہم نے کی نہیں ہے، پر برنول کے لیے اپلیکیشن لگا لو. سوچیں گے، ہم سوچیں گے. برنول کے لیے کوئی چنتا نہیں کرنی، بہت ہے ہمارے پاس، بھیج دیں گے. نعوذ باللہ لڑ کے لیا تھا پاکستان، ہنس کے لیں گے ہندوستان. وہ لوگ کہاں سے؟ ابھی تو تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں. برنول کے لیے اپلیکیشن لگاؤ گے پھر برنول ملے گا تو کہیں تمہارے زخم جو ہیں وہ بھر جائیں گے، تمہارے زخم بھریں گے تو پھر جا کے کہیں تم ہنسنے لائق ہوگے. تو پھر تم سوچنا کہ لڑکے لینا ہے یا ہنس کے لینا ہے، وہ ڈیپینڈ تمہارے پہ کرتا ہے. آروپ لگا کے گئے ہیں وہ. پرابلم ہے اگر میں کہوں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں اور میں آپ کو 100 دفعہ کہوں آپ غلط کہہ رہی ہیں لیکن یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے غلط کیا کہا ہے تو I am a stupid idiot. That's how it is. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے غلط کیا کہا ہے. میں نے تو یہ بھی نہیں کہا خالی ٹرانسلیشن پہ جاؤ، میں نے مولانا جی کو کہا ہے کہ کس تفسیر پہ جاؤں، کس اسباب النزول پہ جاؤں. میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ. قرآن کلیئرلی کہتا ہے کہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. مشرک نے جہنم میں ہی جانا ہے، فل سٹاپ. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. لیکن ایڈم، کیا قرآن ایسا کہتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان دین کی دعوت دے اور اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس کے وہ لوگ جو لوگ دوسرے دھرموں کو مانتے ہیں انہیں اسلام کی اچھی باتیں بتا کر، اسلام کا پارٹ پڑھا کر اسلام کے پرتی ان کی محبت جگائے اور پھر ان کا کنورژن کرائے؟ کیا ایسا کہتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے تھے؟ پیناز جی، ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے تھے؟ انڈیویجول کیا کر رہا ہے ساحل، اس میں ہم نہیں جائیں گے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. آپ جو کر رہے ہیں، ایڈم جو کر رہے ہیں، کوئی اور جو کر رہا ہے، سب الگ الگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گی یہاں پر میں کسی بھی چیز کو غلط. دیکھیے، ایک شخص غلط ہو سکتا ہے، ایک چیز کی نیت غلط ہو سکتی ہے. اسی لیے میرے شو کا نام یہ ہے کیا کہتا ہے اسلام. کیا اسلام میں ایسی پریچنگ ہے یا نہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ حوالہ دیا تھا ایڈم نے. اب جب قرآن نے صاف صاف لکھا ہے، آپ دعوت دیجئے، اس کا ترجمہ ہے آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، دانائی اور اچھائی کے ساتھ. میں نے انہیں یہ نہیں کہا آپ نے تلوار کے زون پہ لے کے آنا ہے. یہ مکی آیتیں دے رہا ہوں ابھی انہیں، مدنی تو دی نہیں.
وہ تو پہلے ہی اب تو بھاگ پورا کے ہم کھولا دعوت بھی ہی نہیں نہیں دے رہے ہم نے۔ تو میں متنی آیتیں کیسے دوں گا؟ میں مکی دے رہا ہوں اچھائی کے ساتھ۔ اب تو اس ہم نے وقت آگے کا لوگ بتایا ہی کم نہیں۔ ہیں، ہاں ان کے ساتھ بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ جس وقت حضور طاقت میں نہیں ہے، ابھی میں وہ دے رہا ہوں آیتیں۔ آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، دین اسلام کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو راہ راست پر بھی ہیں، جو کہ اچھی راہ پہ ہیں۔ اور یہ میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، جس کو انڈیا میں بہت شوگر کوٹڈ ڈاکٹر کہا جاتا ہے، جن کی ٹرانسلیشن بہت شوگر کوٹڈ ہوتی ہے۔ تو یہ اور سورہ عنکبوت سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 بھی پڑھ دیں میرے پیارے بھائی، تاکہ لوگوں کو کچھ وہ نہ ہاں رہ جائے۔ اب بھی پڑھ دیتے۔ سورہ سورہ فضلت فصلت کی میرے کو آیت نمبر 33، سورہ نمبر میں ابھی آپ کو 43 ہے نا؟ جی سورہ 43 آیت نمبر 33 آئی تھنک، لیٹ می 30۔ اوپن دیٹ ایز ویل۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی، ابھی تو بس چیپٹر 41 سورہ فضلت اس 41 آیت نمبر 33۔ ٹھیک اگر ہے، اب بھی پڑھ دیتے۔ مدنی ہجرت کے بعد ولی جب حضور کو طاقت آ گئی، چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 9 تک تو گیا ہی نہیں، تو ابھی اگر ادھر چلے آتے تو پڑھ دیتا مولانا ہوں صاحب کا کیا میں حشر؟ ایڈم، جی سر۔ پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کیا کہتی ہے؟ اور اس شخص سے بات کا اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، مسلمان ہونے کی طرف، اور لوگوں کے میں مسلمان ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر شخص کون ہوگا؟ یعنی امیجن دیٹ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو، دعویٰ اسلام دینے سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو۔ اور مولانا جی کہہ گئے ہمیں کہ دعوت دینی ہی نہیں اسلام کی۔ میں I was shocked quite frankly. It was a shocking answer for me. آدم اینڈ ساحل، ابھی ہمارے پاس کوئی بھی، دیکھیے آپ کے اپنے ترک ہیں کیونکہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں، تو آپ کی اپنی اس دھرم کو لے کر اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اپنی وجہ ہو سکتی ہے، اور اسی لیے شاید آپ نے وہ دھرم چھوڑا بھی ہے، لیکن یقیناً اسلام کو ماننے والوں کی، اس کو پسند کرنے والوں کی، اس کا سمان کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے دنیا میں، اور جب تک آپ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی اسلام کے جانکار اسکالر موجود نہیں ہوں گے، میں اس شو کو ابھی مجھے یہاں ختم کرنا ہوگا۔ جی پناز جی، ایک چیز میں کہنا چاہتا جی ہوں، بولیے۔ آپ خود سوچئے کہ ہم حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو ریزنز ہے کہ اٹھ کے چلے جا رہے۔ اگر میں اتنا صاف ستھرا ہوں اور کوئی میرے اوپر الزام لگائے تو میں تو اپنی جان لگا دوں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، لیکن اٹھ کے اگر میں چلے جاؤں تو کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ ٹھیک ہے آدم اور ساحل، مجھے تھوڑا وقت دیجئے، میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوتی ہوں۔ ہمارے ایک اور مولانا کو ہم نے بطور مہمان بلایا ہے، اگر وہ جڑتے ہیں ساتھ تو میں چاہوں گی کہ آپ جو بولیں ان کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم سنیں، تاکہ ہمارے جو درشک ہیں، میں انہیں بار بار یہی کہتی ہوں کہ یہ دھرم سے جڑا معاملہ ہے، آستھا سے جڑا معاملہ ہے، اللہ سے محبت سے جڑا معاملہ ہے، تو کوئی بھی شخص جو ہے اس میں کوئی بھی کمتر یا کوئی بھی غلط بیانی برداشت نہ کرے گا، نہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ خود بھی جا کر قرآن حدیثیں پڑھیں، ان کے ترجمے پڑھیں، اپنے اسکالر سے، عالم سے جانکاری لیں اور اس کے بعد اپنی کوئی رائے بنائیں۔ ابھی شو کو مجھے یہیں روکنا ہوگا۔ فی الحال کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی۔